Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the run. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. You lift me up when I fail. You are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise, will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me.
My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall. When your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fail, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. 耶稣说：“让小孩到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”各位弟兄姐妹、各位家长、各位小朋友，大家好，大家平安。平安。今天是我们的夏令营成果展，所以我们一起来用一首小朋友的敬拜的歌，一起来赞美神，好不好？好，我们从座位上起立，我们一起来用这首歌，一起来赞美他。耶稣喜爱世上所有小孩，一起来拍手。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，
黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。我们来唱第二段，耶稣喜爱。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，有钱没钱他都爱，高矮胖瘦他宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，再次，耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，有钱没钱他都爱，高矮胖瘦他宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。好，我们大人那个身体还是太僵硬了吼，我们应该要像小朋友一样，用肢体啊，用开心、用柔软的身体来赞美我们的神，阿妹吗？阿妹。好，待会呢我会做一些动作，那你们就跟着我一起做，然后我也会 cue 一些人上来做动作，你们就跟着他一起做，好不好？好，好，我们一起来看耶稣喜爱世上小孩。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩。可以请两个志工上来吗？无论红黄黑白中，Q 两个志工上来。心里宝贝，耶稣喜爱世上所有的小孩。插枪。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩。换边。无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。然后现在跟着雨欣做动作。耶稣喜爱世上小孩，都是比较难的。世上所有的小孩。转圈。无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。换跟着自由。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩。无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。跟着陈汉做不一样的动作哦。耶稣喜爱世上小孩，动起来。世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。跟着玉婷。耶稣喜爱世上小孩，比爱心。世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。我们来拍手。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。我们唱慢一点。耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。拍手交流给我们的天上神，谢谢志工，谢谢。好，接下来我们要再次来见我们神，因为在耶稣没有难成的事，阿妹吗？阿妹。我们用信心来宣告，用信心来代表阿妹吗？阿妹。如果有我们信心有芥菜种那么大，就可以让大山被挪开，阿妹吗？阿妹。我们一起来赞美他。芥菜种的信心可以将大山挪开，相信神的应许可以跨越困难，信心的祷告神都听见，大声的宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是 Amen。好，这首歌也是他们夏令营有在唱的歌哦。这首歌是用5步的，我们请志工上来带我们一起跳，好不好？来。好，来跟着他们一起跳哦。来，芥菜种的信心，芥菜种的小朋友一起跳哦。可以将大山挪开，相信神的应许可以跨越困难，信心的祷告神都听见，大声的宣告，勇敢
是软弱和忧郁中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是。再次芥菜种的信心，芥菜种的信心，可以将大山挪开，像今生的应许，可以跨越困难。信心的祷告，信心的祷告，神都听见。大声地好要画出来哦，勇敢相见。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是。再次在你没有难成的事，在你没有，在你没有，再次在你没有，在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是。你的应许，无论有多少，在基督里都是。还有让我们最大的掌声，加荣耀献给我们的神，愿他的应许永不改变。哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。好，亲爱的神，就是我们感谢你，因为你的应许不会改变，因为你赐给我们无比的信心，你也赐给我们有这样的活力，就是帮助我们，让我们可以用这份的信心勇敢去爱你，不去交任何的代价，也就越觉出你的爱彰显在我们身上，让我们也可以这样去爱别人，爱那不可爱，爱那不可爱的人。其实帮助我们将满心的感谢祷告，奉靠圣名祈求，阿门。勇敢去爱。勇敢去爱，不计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。再次勇敢的去爱，勇敢去爱，不计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多艰难。爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。感谢就是你的爱，让我们和好，让我们拥抱，让我们可以成长，让我们再来赞美他。勇敢去爱，勇敢去爱，不计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。我们原谅，让我们举起手，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱
明绽放。爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。爱让我们勇敢，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。是主耶稣，你的爱让我们原谅，爱让我们和好，让我们能够彼此来成长。谢谢主，感谢你赐给我们这么丰丰富富的爱在我们心中。也求耶稣保守我们，等一下我们会有夏令营的成果发表，就是让我们也将这一切的发表，这一切的成果献上给你，成为那荣耀的祭。求耶稣你来悦纳。谢谢主耶稣，我们将满心的感谢祷告奉告圣名祈求，阿门。各位姐妹请坐。各位弟兄姐妹，我们今天看到有很多夏令营的小朋友来到我们的当中哈，他们在上个礼拜有经过1个星期的夏令营的活动，那今天要展现他们的成果哈，那我们要先来看一段影片。大家看到现在是我们各组录的小组的影片，所以会有各的风格这样。他们平常还是很有活力的，只是就是在刚好这个时候，所以等一下还是会让大家看到他们有活力的一面。然后每一队都会有他们的队服。然后每一张照片，这里的每张照片是我们献新会的时候颁奖的。
好，这边是他们在拍人体幻灯片，就是记录我们营会的每个时刻，他们印象最深刻的时刻。这是我们第一天的特别活动，然后那时候大家就是很精彩。那他们这个时候是先以一个小组去做重现。好，我们中午也都会有，中午或者是点心时间也都会让他们就是有好吃的午餐跟特别的点心。这个是第3天的体验活动。好，这是工作坊的其中一个内容。我们的工作坊有分主线任务跟支线任务。这边就是主线任务是风铃的制作，然后还有那个窗花。等一下大家可以去49号1楼参观他们的作品。这也是第一天的特别活动，他们要找到那些任务卡，然后要完成任务，像这样要扮鬼脸，或者是要跳舞。刚刚那是支援前线，然后那个出题就是要边喝水边交任务，或者是要把那个挂在队牌上。然后我们也都会有，每天都会有情境剧场，会有一个整体的故事。好耶，谢谢我们今天，对，这就是我们这5天的营会。那我们这一次营会的主题呢，叫做新世纪福音勇士。那其实它不单纯只是就是好像所谓的我们要破除网络成瘾或者是手机成瘾，因为其实在这些小朋友这个年纪，大部分其实还没有接触到手机或者是网络，但是我们现在就希望可以在他们这个年纪就先给他们一些概念，是就是未来他们在遇到手机或遇到网络的时候，他们要怎么样去使用。
那像我们第一天呢，就是关于自我价值的，所以才会让他们在第一天的时候就创作了自画像。那大家等一下可以去49号1楼去参观他们的自画像，就是木恩哥哥有把它做成，就是上传到系统，所以他们是会看到，大家过去的时候是会看到会动的他们的自画像这样。然后再来每一天也都会有不同的价值。然后等一下，如果家长有想要拍照的话，可以移动到中间的走道，这样比较不会挡到其他的会友。那等一下我们会跳就是大会舞，就是我们的最主要的大会舞是 Wake， 然后会播中文版的苏醒，所以如果会唱的会友们或爸爸妈妈们就可以跟着一起唱。好，那我们就开始。打勾，滚下去，滚上来，开心啊开心，擦玻璃啊擦玻璃，比自己比别人再走，打勾，滚下去，滚上来，开心啊开心，擦玻璃啊擦玻璃，比自己比别人来打叉。永远不会离开，为了我而存在。要点燃这个时代，你的爱一直都在，永远不会离开，为了我而存在。要点燃这个时代，喊出来！大声一点！嘿，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 嘿。再一次哦，拨开。High five！邀请大家待会帮我一起拍手好不好？大声拍！可以跟旁边的人一起拍手。可以3个人一起拍哦。5、6、7、8。等一下，一起喊出来哦！嘿，嘿，大声一点！嘿，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 嘿。让我苏醒，让我苏醒，你的爱充满我心。Apple J， 亚洲属于耶稣的 Apple J， 一起拍手哦！耶稣大声一点哦 ！Apple J， 亚洲属于耶稣的 Apple J， 亚洲属于耶稣的。好，谢谢，谢谢小朋友。好，可以下对，可以就右城那边带下去。好，我们再给他们一次掌声好不好？哎，谢谢小朋友们。好，再给他们一个掌声鼓励。好，我们看到他们非常动感的表演。那这些动感的表演背后，就是有很多。今天我们将近有40至50位的志工及同工在这边，就是协助他们，然后让小朋友可以有一个这么好的表现。那我们现在请这些志工跟同工，我们上台来，好不好？我们来颁发感谢状跟志工时数给他们。那请子轩营长，我们到台前。那我们请我们的牧师来颁发，请同工到台前。
好，林子轩志工于115年7月6日到7月10日期间，热心投入本会主办之新世纪福音勇士儿童阿卡佩夏令营服务，担任志工职务，以无私的爱心与热情实践，累积服务时数计32小时，用生命影响生命的精神，在孩子们的心中留下难忘的感动。掌声。好，我们谢谢营长的辛劳。好，那这些的这么多的志工，好，大概要发简佳明，王子亮，好，那帮你们广告一下，杰宏，杰宏在，子安，我这个无限的收小声一点，右浩。就是其实很多6号不在的志工都是那个我们教会的小朋友，或者是参加夏令营的志工爱童长大的，然后所以我们也希望可以透过这样子回馈给小朋友们。裴毅，这从台北来的哦，好，来台北当志工。燕博，好，佑成，好，品璇。哦，怡轩，哇，我们这次有2个怡轩，芷涵、子晴、茂福、允琪、丽阳，丽阳也不在，哎，好来，博成，好，蓝恩典、蔡以诚、黄文月，好来帮他说一下，奕晨。穆轩，总干事，哇，好多！来，这个10数条，自佑，许自佑，永才有没有来？没有来。以实，以实，菊民，这也是从台北来。佳佳，台中来。心理。雨欣、雨桐的允杰、怡静，好，佑杰，哇，终于发完了，6号，好，那我们来拍个合照，你们可以站3排吗？靠集中，好，来往中间靠近啊。男生可以稍微后面垫脚，他们总共当志工只有5天的夏令营，台风天呢扣掉1天，剩4天。可是你猜猜他们在教会总共待了几天呢？他们在教会待了9天哦。从上个礼拜5、6日，1、2、3、4、5、6日，这样子几天？10天呢，而且台风夜的时候呢，帮忙教会顾教会让教会没有被台风吹走。好，掌声鼓励，好，辛苦大家了，谢谢志工们。好，那他们等一下呢，就要马上要移动到这个49号，他们还有最后的结业的活动。跟成果发表的活动，好，那我们也为这些夏令的同工为他们来做个祝福好，来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你带领迦南教会今年的阿嘎佩夏令营能够顺利的完成，也能够有60位的小朋友报名来参加，还透过今天在这里的成果发表会，看见他们在过去1个礼拜当中的收获，还有学习，也看见他们能够在关系上面，在品格上面。对自己、对家人，还有对神，都能够有更多的认识和进步。也求你继续祝福他们在暑假当中，以及新的学期开学之后，他们能够更加的成长，也将来有一天都能够来担任志工，用生命来影响生命，能够服务更多的人群。我们为他们献上感恩、祝福和祷告，都是奉靠主耶稣基督的名，阿们。谢谢你们。那请你们起立，好，来跟着志工来到隔壁的49号，好，我们这时候要来举行圣餐好，那欢迎每一位已经受洗，好，成为基督徒的弟兄姐妹，
一起来领受上帝的恩典。耶稣说他就是生命的粮，凡到我这里来的必定不饿，凡喝信我的必定永远不渴。那圣餐是神为世人所预备的一份永恒的礼物。在我们要领受以前，让我们能够再一次来检查自己，也让上帝他在我们心中生命当中来动工。我们要一起来在神的面前来用祷告来献上，愿上帝透过他的饼和杯亲自与我们同在。耶稣是好牧人，他听羊的声音。让我们一起来做个祷告。亲爱的父神，我们感谢你，今天在台风天的过后，我们能够来到教会举行圣灵典来领受圣餐，也感谢你的恩典，让我们有机会有福分成为神的儿女，来享受这份从天而来生命的粮食。我们为桌上的饼和杯来祷告，求神你的同在，你的话，你的灵充满在这当中，也让我们今天每一位所领受的弟兄姐妹所领受的不是只有一份饼和杯，所领受的是一份生命的礼物，是耶稣基督宝贵的救赎，让我们的信心更加坚定，让我们软弱成为刚强，让我们的贫穷也能够成为富足。我们在你面前献上我们的感恩祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的名，阿们。在主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来祝谢说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这个杯就是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。我们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，直到他再来。让我们一起来领受。耶稣说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。我们请长老来分饼和杯。已经受洗、已经成为基督徒的弟兄姐妹，来领受这一份宝贵的礼物。当你拿到饼和杯的时候，请你稍微等候，让我们在领受这份礼物的时候，是带着感恩，也带着期许，神要透过今天的这份的圣餐，要将天上的祝福带到我们的生命中、家庭中。我们也可以借着祷告，将我们所要的、所欠缺的、所遭遇的困难，能够向神来诉说，向神来祈祷。相信神爱我们，神知道我们的软弱，神知道我们的疲乏和不足，也相信神要在我们生命当中继续来开创。我们带着信心，勇敢来到上帝的施恩宝座前，就是要得到恩惠，得到连续，得到神随时的帮助。我们也要在神的面前来承认自己的罪，省察自己是否有意无意得罪神、得罪人的地方。在耶稣基督里面，我们能够承认自己的过犯，在耶稣基督里面，也相信这样的过犯要在耶稣的十字架上得到赦免，得到保守。我们也把我们身上的软弱、疾病、心中的忧闷，也在此时此刻向神来交托。因为神说，凡担劳苦重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。神要把我们把劳苦重担交给他，让我们能够在耶稣基督里面得到安息。耶稣说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。这个杯就是用我的身体，用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，应当如此行，为的是纪念主耶稣。
耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯，说：“这个杯就是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，应当要如此行，为的是纪念我。”耶稣说：“这是他的身体，为我们众人舍的，我们起来领受。”这个杯就是用主耶稣的血所立的新约，为我们众人的罪所流的，让我们一起来享用。你们每逢吃这个饼、喝这个杯，是表明主的死，直到耶稣基督从天再来。让我们一起来祷告。主啊，我们感谢你。你是无所不能的父神，在你的施恩宝座前，我们何等的福分，能够领受这一份圣餐，耶稣基督的身体与宝血。相信我们所领受的是一个从天而来天上的粮食，吃了必定不饿，喝了必定不渴，并且在我们信的人腹中有活水江河要涌流出来，有圣灵的大能要从我们的生命当中来彰显。愿神你与我们同在，带领我们每一位弟兄姐妹都能够持守信望爱，直到耶稣基督再来的日子。我们同心在你面前献上感谢、祈求、祷告，都是奉靠主耶稣基督的名求。阿们。我们这时候要来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心和乐意。如果您还不明白奉献的意义，请您用祷告来表达您的感恩。感谢你，让我们每天都充满喜乐与平安。无论在家庭、工作或教会，都能用感恩的心、欢喜的灵来服侍你、服侍人。求你加添我们力量，使我们勇敢来面对每一天的挑战。
依靠你胜过一切的困难，活出荣耀你的生命。求你来悦纳使用我们的金钱、时间还有才能，如此的感恩都是奉基督耶稣基督的名来祷告，阿们。好，弟兄姐妹请坐。好，这个时候我们要来报告。我们先来读今天的金句，在列王记下6章16节，我们一起来读一遍。来，以利沙说：“不要怕，我们这边的人比他们那边的还要多呢。”列王记下6章16节，我们再次，以利沙说：“不要怕，我们这边的人比他们那边的还要多呢。”列王记下6章16节。好，本主日是宣教主日，我们欢迎有张文辉长老在第一场礼拜哈，第二场礼拜是赖香林长老要前来见证分享，我们欢迎赖长老。好，今天我们在第一场主日有举行信仰告白，圣礼点的信仰告白，那有3位姐妹在第一场礼拜有信仰告白，也不知道有没有在我们当中，没有哈。好，那我们欢迎他们啊。另外还有成人会籍的转入哈，有范建仪长老他们一家一共有4位哦，也是从中立教会转到我们教会来的啊。另外还有赖运宇还有苏子杰这2位哈，一位是从中立教会转到我们教会，另外一位是从台北剑桥教会转到本会，我们都欢迎他们。好，本主日没有爱餐哦，我们要召开牧养同工会、小组聚会还有爱餐，我们都暂停1次。这个星期3有8点钟有祷告会，是在7楼的礼拜堂，主理是简忠义长老。我们邀请兄姐一起用祷告来建立教会。那7月18号星期6，我们要启动今年第1次的清洁服务，原来是要在昨天哦，那因为台风我们延到7月18号。欢迎志工在9点50分在49号1楼来集合，也欢迎兄姐一起来参加。本主日的下午1点钟，在401教室召开牧养同工会，请同工注意来出席。好，有没有第1次到我们当中的来宾？好，没有哈。今天有那个刚才有夏令营的一些家长来到我们当中哦，那应该是跟着孩子们已经回去了哈。好，那我们都欢迎他们。好。那接下来我们来读今天的圣经，在列王记下6章15节到17节，我们一起来读哦。来，预备，来。第2天清早，以利沙的仆人起来到房子外面去，看见叙利亚人的军队和他们的马匹、马车围困着这城，他就喊：“老师，我们糟了，怎么办呢？”以利沙说：“不要怕。我们这里的人比他们那边的还要多呢。”然后他祷告说：“上主啊，求你开他的眼睛，使他看见。”上主听了以利沙的祈求，以利沙的仆人往上一看，看见山边布满了火焰车和火马，围绕着以利沙。好，以上，我们今天的这个要邀请嘉光教会的赖香林长老来跟我们见证分享哦。我先来帮介绍。好，大家平安。在我们的周报的第三页哦，有我们嘉光教会的开拓的简介。好，那嘉光教会开拓到今年是第14年。好，那感谢主哦。好，当初我们江南教会好有差派25位的开拓同工。好，在这之前呢，我们教会还有将近有10个月的时间。好，那就是每一个主日的下午4点钟都到龙安街好去参与嘉光教会的礼拜。好，然后10个月后我们就有正式的25名的差派哦，一直到今天。那我们的外展部门在今年的宣教月的主日当中呢，好，就是有陆续的邀请不同的单位。好，首先第2个邀请就是我们的开拓的嘉光教会。
是在迦南教会庆祝50周年之前呢，大家所领受的意向所以今天很高兴赖香林长老他在我们的当中要来见证分享。赖香林长老呢，他也是桃园国小的这个母语老师已经在桃小服务17年的时间了那他也是我们教会的青年从小就在这个教会有没有像台上小朋友这么小就像他们这么小的时候但是呢，上帝也是带领他使用他所以今天他代表嘉光教会来分享嘉光教会在过去这14年来的心路历程好，让我们用热烈掌声来欢迎赖香林长老。顺带一提赖香林长老已经当阿嬷了现在有2个孙。大家好，我非常高兴今天能够来到这个地方。对我而言，迦南教会是我非常从小在这边长大所以在这里我要讲我们那个当中，我想我去开拓教会是因为神的预备。那时候我还小学的时候，我刚好来到迦南教会参加主日学，然后我们在青年团契长大，还有在我16岁的时候，我陈道雄牧师叫我当司理，这对我一个文静寡言又内向的人来讲，实在是一个天大的挑战而且全场都要讲台语，那我唰的要命。然后每次要诗会的时候，都拿着收音机还有卡带去找陈禄山长老的妈妈帮我录音我们知道，我们虽然从小都在教会讲台语，但是我们要诗会对我们来讲是超困难。尤其我刚才有讲，我文静木讷、内向又寡言所以这个当中对我来讲是一个很大的挑战。但是我愿意顺服，我就做了。在这个当中我参加了主日学的示范班，对我的信仰是一个很大的造就。再过来，我是主日学老师，那在这个当中，让我在教学相长那时候的士林传道士林长老，他是我们的主日学校长，我从他的身上学到如何委身在主日学。所以在主日学当中，让我印象最深刻的因为我都会，因为我不太会那个上台，但是我有去灵粮堂学那时候到灵粮堂去学说故事还有去跟美国人、日本人、韩国人学怎么样让我们讲说故事更生动。所以这个对我后来的我的主日学有很大的帮助，还有对我在学校的教学有很大的增长，这个我都感谢神。在这个当中，那时候我记得我在主日学的老师的时候，因为我每个礼拜都会打电话给学生，所以我那时候的主日学生还蛮多的。那我其中最印象最深刻的就是有一个兄弟的弟兄的那个他的小孩住在500户，那他们家有4个小孩。我想说4个小孩没有人教会，那多可惜呀！所以我每天7点，每个星期日的早上7点，我就坐着公车到500户，然后把他们带，再坐公车客运来教会。所以我连续很久的时间就来带这些孩子，这4个孩子。后来我等一下才会告诉为什么这4个孩子对我后面的开拓是有关系的。那在这个当中，我就开始有一天。我到32岁的时候，有一天士林传道告诉我说：“香林，小会要派你去洪恩教会开拓。”我就很顺服的说：“好吧，因为有你在，我比较放心，因为他是我的长辈。”那我们总共有6个人有我们的长子士林传道还有一个金美传的那个长老，那还有4个就是古阿金，还有陈中通。还有一个就是叶信郎，还有我们6个人就成为一个洪恩的开拓小组。那洪恩的开拓的当中是一个叫做全真淑宣教师因为他是韩国人，所以他对台湾还有对语言方面不是很了解，所以他有点辛苦他后来就来我们迦南教会，透过邱英勋姐妹，因为她是台省音乐系的同学，他们2个有认识。所以就来找陈道雄牧师，在那个当中，陈道雄牧师就帮助他
后来我们就成立一个洪恩开拓小组，所以我们就到这个地方，同安街455巷1楼6楼的地方，那就成为洪恩的布道所。那在这个当中，我们跟金梅长老还有我们所有同工，每次星期日之前，我们星期六的下午，我们都会去打扫我们的教会。然后呢，前面因为我们那个前面那个社区是一个5层楼的旧社区，所以呢，教会的门口每天都有狗大便，所以我们星期六啦，我们有时候去我们就打扫。那上次没多久，那个60周年的时候，我跟金梅长老还在讲这件事，他都笑到不行，说我们2个每次都去扫那个狗大便。我说这个是我们印象开拓当中非常印象深刻的地方。那什么叫做开拓教会？开拓教会就是教会所有的有专人来讲布道以外，所有这些事务性的工作，很多的事情全部要由我们这些开拓同工来做扫厕所啦，倒垃圾啦，这等等，这个只是小节，所以就在这个当中，我那时候刚好是执事，那我就担任出纳还有主日学，所以有很多人问我说：“你是小会派来的吗？”我说：“好像是。”可是后来有人告诉我说：“好像是士林长老跟小会说，我要邀请香莲进入我们的那个洪恩的行列。”我后来才知道，可是我到目前都没有问过士林传道，所以到底怎么样？士林传道的当中，但是我在这当中，因为我那时候刚好是执事，也是出纳我就是教会所有出纳都由我来做，还有我是主日学，那时候我就成为主日学的第1届的校长，所以在那个当中，在这个主日学当中，让我学到很多东西。我有讲说，因为我在嘉南经过一段时间，后来我到嘉光，到洪恩这个当中，我们本来是小朋友，我们就在社区里面的小朋友，所以我们有将近刚开始我们就从几个这样开始，将近有10个小朋友。后来因为我们经过一段时间之后，有35个人了，所以我们的那个小的那个房子我们的布道所已经坐不下了，所以我们就来开始去承租中正路11266号的2楼。那这个当中，我就开始又做了另外一个不同，因为我们的小朋友有的是在同安街，有的在温州街，有的人在将军路，他们就说他们有时候有一些不方便那时候我就开始说好没关系，因为我开车去教会，所以我就每一个周日的周六的前一天晚上7点开始一直打电话，你们明天会不会来教会我去接你们，几点去接你们？所以我就开着车，然后就这样绕整车满满的小朋友，然后再到教会。那时候我的女儿，我们怡珍5岁她跟我一起开拓教会。为什么呢？因为她本来是在嘉南，但是呢，每次我回那个星期日回去的时候，我都看她的头发好乱哦。我说你哪跟你笑伯头发还乱的。然后她还跟我说：“妈妈，今天爸爸把我洋装穿错你穿的时候是那个纽扣在后面爸爸今天把我穿到前面。”然后爸爸说：“不对换。”所以他说：“爸爸都不会处理我都不这样子。”我说：“好，那你要不要跟我到嘉光到洪恩？”他说：“好。”然后后来我就带着我女儿，可是我跟我女儿说：“你每天每个星期日早上要6点半就起床，因为妈妈7点会出发，然后顺序去载小朋友到教会。”她说好，所以我们2个人就这样在当中来开始开拓的教会。到了后来，所有的当中，我们的人数就慢慢在增加当中。后来我们有聘请到申请到传道五埔人传道在这个当中。所以到了1995的12月31号，因为我女儿要读小学了，读小学，我觉得还有我们家人我们已经离开了差不多将近2年的时间，所以我就想说，那不然我就回来母会在这个当中我就回来了。后来刚好遇到2021年的当中这个时候221年的当中刚好倒退在这个当中我们就在这个当中，我们就开始也就在龙安街181的地方开始我们的嘉光福音中心。所以在这个当中，博智牧师就是开拓的牧师
那这个时候，这个就是我们的那个感恩的礼拜。那在这个当中，我们在挑战跟恩典当中，我们来看到2012年的5月31号的当中，收到那个房子是违建公告，然后在8月30号当中，就拆除。我们在讲台的前面破一个大洞，所以在这个当中，我们就开始在想要怎么处理。后来教会就有建筑小组。后来他们说要购买教会，所以我觉得危机也是一个契机，所以我们在那个当中，我们就来购买这个地方，它的金额是11300，所以那我们的母会给我们800我们那时候我们有招募了25个人在这当中，那时候我们全家就想说。我们在洪恩的时候是我跟我妹妹，可是那时候我们这个2013年的时候是我们俊朗已经退休了所以我们就说那我们全家一起来开拓，所以我们就勇敢的踏出这个舒适圈，因为他们都没有开拓过，还有我女儿那时候很小，她不知道开拓是怎么回事，所以我们就来了。但是我知道它不是一条简单的路那在这个当中，我们就开始，那博智牧师就是我们的开拓，在这个当中，我们就开始有读经，还有主日学。那时候我又开始教主日学，我就是那个主日学的第一个来教。那我们早上的时候呢，从8点半开始，那我们唱诗歌就由师母来带，那我们就在这当中。所以最后在这个当中，我们有来募款。所以我们很快就募到，而且我们就开始在6月23号当中开始我们的礼拜，这个就是礼拜当中那我们的主日学生就慢慢多起来了就在一个新的教堂里面，我们真的很感谢神，我们的孩子就默默多。可是我们也要在这个当中，我们感谢就是在这个当中，我们的会友在博智牧师的当中，我们的人数是增加非常非常快。在新竹中会当中，好像是黑马一样大家都想到我们人数非常的增长的非常的快，但是我们服侍的人还是那些人，所以有些他们会来不足，所以在那个当中我们的那个主日的 PPT 以前我们没有请干事，都是博智牧师自己一个人来完成。后来我们有请姐妹来帮忙可是过一阵子以后，他就又回来母会。那所以那个后来就请我们怡珍，那时候我们怡珍来开拓的时候已经长大了所以呢他就开始做 PPT， 做了很久后来呢到了经过2年的当中，我们开始遇到问题，就是我们家本来签契约是签2年那我们2年当兵我们就要回来了，结果我们那时候刚好博智牧師也要到美国去牧会。那时候我刚好被选上第1任的那个嘉光教会的长老。那我们家4个人，3个反对，他说我们不想再下去了，我们想要回去。可是我告诉自己说不可以。当然我很喜欢嘉南，我非常开心能够在嘉南长大，因为嘉南就是造就我的地方。但是嘉光教会他人少，资源不足，更需要的是人力。所以我坚决不回来。所以每次我们俊朗跟我讲说，那我们都要回去我就告诉他说，撒旦退去吧。我俊朗就这样然后他每次跟我讲那个就是有讲了一些那个不是很正面的事，我每次都跟他讲，撒旦退去吧。他每次好。后来讲到这样，他就知道他错了。他说好。然后后来我们祷告之后，我们4个人就全部留下来到目前。所以那时候我们遇到的就是博智牧师要到美国去牧会，我们有很多的不舍我们也，但是我们还是祝福。所以在这个当中，我们的他离开之后，我们的人数是有递减的。那再过来就是我们有聘请宇威牧师那开始幸福小组还有外展的社区，在这个当中那我们有一些我们的一些活动。那我们的主学，那我们有开始那个幸福小组。那我的小组，因为我们那时候分为4组，那我的小组的开拓我们的小组是有增长的，但是有些小组是因为幸福小组，那因为俊义长老的女儿生小孩，然后就请宇威牧师来做幸福小组。
我不知道发生什么事他去美国回来的时候，他们小组就不知道发生什么事，就很多人离开。那在这当中，所以后来我们经过4年的当中，我们就不再聘牧师，我们不再续聘。在不再续聘的当中，我们之间我们都知道会有一些不愉快的事情那有一个长老，其中有一个长老他就反对，我们大家都讲好了，可是我们在小会都已经预决了，可是他在我们要跟我们所有的会友说我们不再续聘的当中那个长老就在会堂上讲了很多不好听的话，但是我们所有小会员我们都沉默以对，不口出恶言，因为我觉得在教会当中有什么事就在小会咀嚼，所以我们都不讲话，我们都沉默这个时候，那我觉得神会为我们伸冤神会为我们带领前面的路程，这对我们来讲是一个非常非常大的一个挑战，但是我们还是选择不说话，就是不说话。那在这个当中我们也发现了在这个当中有经费，我们在2019一开始的当中，我们发现我们的经常会只剩下24万。那个林信成执事他告诉我们说，我们每个月都透支2万，也就是说我们一年后我们的经常费可能会不够，但是我们还是寻求神。那再过来就是我们在这个当中，因为我们的牧者不再续聘，那这对加光教会来讲是一件非常极大，我怕我们的羊群会失散，所以那时候我就每天都一直祷告，常常哭着跟神说，神，加光教会是你的家，你要负责，我就这样跟上帝说。所以有一天我在学校，我在那个刚好没课，我就在办公室，我没有人，我就一直祷告，忽然间我跳出一个名字出来，叫做陈世林。然后我在想，好，那我晚上再打电话给世林传道、世林长老。结果忽然间我的电话就响了，他就是世林传道然后呢，他就说香莲最近加光教会怎么样了？我说我晚上再打电话给你。后来晚上我打给他，我告诉他我们最近的状况，那他很愿意来帮助加光教会。所以在这个当中世林传道他就陆续在这个5年的当中，他做了我们装备，他就把很多的装备都在这当中，还有他要我们每天都要读经祷告，在这个当中。所以在这个当中我们就开始有来受训还有我们的有祷告来我们有我们如果呢我们读完一本圣经，他就送我们一本圣经在这个当中，那我们的整个教会就稳定下来。所以可是到了1月的时候就新冠肺炎，所以这个对全世界所有的教会都在线上是一个极大的一个挑战。但是在经过这几年，因为世林传道在我们的当中，他不断的教导我们，装备我们，我们的经费，经费还有我们的人数都维持，没有任何的改变。虽然没有增加，但是我们也没有减少。那他开始呢来教导这些孩子，那其中穿黑色那个文杰弟兄他的数理没有很好，可是呢传道把他教到后来他考上桃园高中。所以在这5年的当中，他不断的教导我们，装备我们在这个当中我们就知道我们要如何来看见让我们在我们的根基上有很好的看见那后来他要回到迦南的当中我们就开始来申请我们的传道师。那我们知道传道师，因为那一年只有毕业的只有10几个而已，那我们如果要抽到很困难，所以我们在这里我们就开始，我们就不断的一直去呼求神，说神我们不能没有牧者。在这当中我们好高兴，我们真的申请到了。那在那个当中1个月的当中因为那时候我刚好是代议长老，
所以我就把他整个1个月当中请那个牧者还有很多人来帮助我们，很感谢。那8月1号我们的传道就到了，我们传道是一个非常亲切柔和的一个布农族的公主非常漂亮。那她个性是非常的温和又年轻。那在这个当中，她虽然只有传道师而已可是呢，她非常委身在教会。他对会友什么都非常的亲切，所以那时候没多久，那我们的他的干事说他家里有事，他不想就辞职了。那我们这个当中，我们就开始来呼吁我们的长子刚好我们学校一个老师，就是我们教会的执事，他就承担起主日的 PPT 4个月，和传道一起在这个当中。然后在这个当中，我们教会慢慢的也稳定下来我们整个，可是过没有多久，那来了2、3个月之后，我们传道跟我们说我怀孕了，所以在这个当中，我6月底他就要请11周的产假，所以在这个当中，那时候我刚好是代议长老，所以我就说好，我恭喜你，那我就开始在注意要怎么样在我们传道产假的当中，怎样让全教会能够同心合一在这个当中。所以那时候刚好我们的新的干事刚本来是一个调查局的那个调查员他退休，他说他愿意来服侍，所以我们2个新手就上路。在这个当中在9个月在这11周的当中就博寿牧师他们来支援，还有蔡信生牧师，还有世谦牧师还有士林传道也在这当中，有很多的牧者都在这里来帮助我们，让我们能够在这传道产假的11个礼拜当中，我们教会都如期来进行，顺利来进行我们的敬拜。我们非常感谢在这个当中，这个就是在我们2026年的当中，我们的还有这个是我们4月5号，我们全教会的一个我们出去野外礼拜，我们非常感谢神，在这一路上，我们虽然有很多的挑战，但是我们也感谢神，因为在这个当中，神让我们都不缺。那让我们全教会同心一意在这个当中，所以在这里我也非常高兴。我们的主日学，我们在今年的5月10号，我们主日学侍奉日，我们所有的主日崇拜都是由我们的主日学学生青少期来服侍的。这个就是我们的这个就是以西还有他视线，还有我们另外那个小朋友为爱。他朗读，他是国中朗读的，所以在这样当中，我们进行的都非常的顺利。然后我们的敬拜也由我们的青少期来敬拜，所以这个就是我们当天我们主日学学生。那我们的主日学生我们教会虽然50、60个人，可是我们的主日学生全部到齐将近20个，所以我们教会真的有在滋养生养众多生产报国所以我们家也有报信。也有那个贡献了2个在这个当中，那个前面抱住那个就是我的孙子。那我们这个就我们青少期他们的聚会那还有这个是我们的咖啡讲座，我们有开始对外再过来就是我们有跟布农中会他们来联谊，在这个当中，我想在这个当中我们很感谢我们在这2年的当中，我们的人数在今年慢慢在增长当中。我们上个礼拜的聚会人数是58个人，那我们青少期在2周1次的聚会当中都稳定的在成长当中。那我们的主日学平时都是10个到15个，然后全部到齐将近20个。那我们都感谢很多人，我们在这10几年来，虽然我们会遇见到挑战，但是神都充沛的供应我们。让我们没有匮乏。我们在这个当中，我们相信在我们很多的我们的同工，我们都愿意摆上在神里面。没有一件事情，教会的成长不是需要有人在这个地方来建立。
造就愿意有人付上为神。因为老实说，开拓教会他会累吗？有人问我说：“你开拓教会会累吗？”会，我会累。有人说：“你开拓教会会灰心吗？”我曾经灰心。你上志过吗？曾经上志过。你有想要回母会吗？没有。因为我知道，我当初愿意留下来，是因为我愿意在神的事工上尽忠。当然，如果很多人问我说：“你2年到了，你会回来？那为什么到现在还没有回来？”因为我觉得家光更需要有人的付上，有人的为神。所以目前为止，我们的传道他是传道师，他还没有传道牧者的资格。所以我们在上个礼拜有跟他讲，我们愿意来聘他，不知道他愿不愿意留下来。他说他还没有考上，还没有资格考。所以在这个当中，我们需要有大家对我们的长子的尾声，还有我们聚会的空间慢慢变少了哈。那我们有在寻求祷告，希望能够在1楼找到1楼的地方来聚会。我们今天的主题叫做兴起家光，万人服侍。我不是只要家光兴起，我相信迦南，我们台湾各教会都要在这里兴起。我所要说的就是，开拓绝对不是一件轻松的事。也就是说，当别人不想做的时候，你必须要做。譬如说，来教会没有人倒垃圾，要不要有人倒？要。好，我们家跟俊逸家就是那个倒垃圾的专家所以有时候我俊朗先回去了，那教会垃圾刚好在那里2包。那我那一天穿的还蛮漂亮的，那我骑着机车，前面挂了2包垃圾，我的脚变成 Y 字形这样那我就想说没关系，这个路上的人都不认识我。后来我就跟我俊朗说：“俊朗，你要走之前先看一下垃圾带走好吗？不然你那个水某2个只脚要开这样子那但是我觉得这件事情对我们来讲都是甘之如饴。那我觉得教会就是神的家，我们就是能做什么我们就做什么。不是说我们会做的在做，而是我们从扫地、拖地各方面看到我们的长辈，看到我们的兄姐，我们问安，这个都是一种服事。所以我很感谢神，让我在洪恩，还有在家光，以及在迦南这30几年的当中，我谢谢母会对我的栽培，也对我的装备，也让我知道我要如何在神的当中。我不敢说我很多么的好，我是一个平凡，我有讲我是一个文静木讷寡言的人，但是我愿意在这个地方来诉说神的救恩。我们来做开拓不是为什么？因为神不需要我们荣耀他，因为神本来就是荣耀的。但是我们在这里，我们只不过是来回应神的爱而已。因为神的救恩领导我们。我常常告诉别人说，如果今天我不是基督徒，我的人生不知道会怎么样。所以我们在遇见困难的时候，我们就跟那个大卫一样，在那个诗篇第7篇，耶和华我的神啊，我要投靠你。当我们遇见困难的时候，我们不知道怎么办，不知道怎么撑下去的时候，唯一的就是要怎样？我们要投靠我们的神。我们每天都要用神的话语成为我们滋养我们，让我们生命往前走的地方。不然的话，我们会撑不下去，我们会做不下去，因为我们会流泪，我们会累，我们的肉体会累。但是我们求告神的时候，神的话就临到我们的当中。愿我们每一个人，不是我们在开拓洪恩教会而已，我们在家光还是洪恩还是在迦南，我们每一个人都可以来兴起，因为复兴神的国度从我们你跟我开始。在这里我也要感谢，在这个当中，我们现在我们家的人他刚才说我已经是阿嬷了，旁边那个是我阿伯
那这个是我们的全家。我的孙子每次到了教会，他说：“阿嬷，我要拖地。”他最喜欢拖地了哈，所以他也是我们教会的小的功能。那我希望我们全家都能够来服侍神。那我感谢我们母会给家光很好的资源，也给我们很多的祷告，很多的关心。我相信家光会在不久的将来会发出更多的光芒，也让神得着荣耀。我们也谢谢大家在这个当中，也让我再一次来反省自己，有些我依然会做得不够。我们也求神来帮助我们，让我们在困难当中，我们要来投靠我们的神，神就成为我们前进的脚步的力量。好，我愿神来祝福大家，谢谢大家。谢谢赖香林长老啊，来分享家光教会的见证啊。今天早上我们读的圣经是列王记下的第6章啊，这个以利沙啊带着学生们要去砍树，那砍一砍呢，有一个斧头就飞出去了，飞出去就掉到水里面就沉下去，他说那怎么办？这个斧头是借来的。后来以利沙教他什么呢？丢一根木头下去，然后就木头丢下去之后，斧头就浮上来。那我想到，在教会当中，有时候那个牧师好像是斧头啊，那个斧头就是砍一砍会飞出去啊，然后还会沉到水里面去，因为那也是跟上帝借来的。但是呢，你要怎么样让斧头能够浮上来呢？就是你要丢一根什么木头下去。好，那我觉得像这些开拓的同工，这个香林长老，今天还有新城执事有在哪里？现在坐那么远在后面他们就好像是这个斧头。好，就是愿意沉在这个地方，好，然后呢就能够造就教会，好，能够让教会能够继续的兴起啊，好，所以我们也来为家光来为他们祷告，能够在接下来好有这么好的传道，好，上帝带领，也能够继续的留在家光教会，好，我们也为家光教会来祝福，能够找到更大的场地，好，以及他们现在的牧师馆呢，还是迦南教会无偿提供好，但是也希望能够家光教会很快能够有自己的牧师馆，或是有新的场地和空间，能够让这一代、下一代、更年轻的一代能够继续在桃园来传福音我们一起来为家光教会来祷告。亲爱的父神，我们感谢你今天透过宣教主日，我们能够来回顾迦南教会在14年前、15年前的感动，就是要来开拓教会，要能够在中路的地区能够有教会来向中路地区的人来桃园市民来传福音透过今天的见证分享，我们也看见上帝你带领一群委身的同工愿意在家光教会来投入来委身，也谢谢你，不论是每一年的寒暑春夏秋冬365天，一年有52个主日，不论人多或是人少，不论是有牧师或是没有牧师，主总是有这一群的同工，他们日日夜夜在教会成为守望者，成为代祷者，主也能够看见上帝你的美好的旨意和祝福。主也求你继续带领家光教会前面的道路，让幕后的荣耀能够大过先前的荣耀。主也求你加倍的感动，能够在家光教会的众同工弟兄姐妹牧者的身上，主使他们能够领受当初你在迦南教会所点燃的这份的热情，能够继续的来传递能够让桃园这个地方能够有200多万的200多万人口的城市，能够有更多的教会同心一起来为主做工，一起来为主做见证。主，我们今天在这里所听到的、所领受到的，主，不是只有一个见证，而是一个回应，而是一份呼召。主，让我们能够知道，无论得时不得时，我们总要传福音，总要救些人，只要让耶稣基督的名能够传扬出去。主求你使用我们，让我们能够愿意接受装备，让我们能够养成读经的习惯，还有带给我们有祷告的能力。当我们有接受上帝的呼召和差遣，无论我们所到之处为何，
你都要使用我们来建立耶稣基督的教会，也就是耶稣基督的身体。谢谢爱我们的主，我们在你面前献上我们祷告祈求，奉耶稣的名，阿们。请大家一起站立起来，我们用这首诗歌来回应。爱使我们勇敢，有上帝的同在，让我们能够勇敢为主出去。勇敢去爱，不计较代价，温暖你的心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。上帝，我们谢谢你，在台风天的当中，你保守我们都一切平安。我们也知道我们的人生会遇到困难，好像以利沙被亚兰大军包围，但是神已经开了他的眼睛，让他知道与我们同在的比敌人更多。主啊，求你祝福在每一位为着福音开拓的同工，还有为着福音勇敢站立的每一位同工，不论在哪个教会，在哪个地方，主啊，求你开启他们的双眼，让他们知道上帝所差派的天军天使是满山满谷，与我们同在的比他们更多。主啊，让我们不害怕，让我们能够勇敢的去爱，让我们能够回应神你的呼召，能够忠心做你的管家，做你的仆人，做你的见证，做你的门徒。愿主你的恩惠慈爱永远与我们同在，愿上帝你的恩典大大的祝福在每一位弟兄姐妹，特别在嘉光教会的当中，也愿圣灵的感动充满大能，能够带下双倍的恩膏，双倍的祝福在嘉光教会的弟兄姐妹当中，从今时直到永永远远。阿们。拍手把荣耀归给神，也谢谢嘉玲长老今天的见证分享。好了，那我们再次用歌来期待我们的神，一起拍手。雪彩中的星星可以将大山挪开，相信神的应许可以跨越困难，信心的祷告神都听见，大声的宣告，勇敢向前。